Welcome to the channel again. Today's discussion goes around King Odin's wisdom from Norse mythology. Okay, it's the discussion especially done for the students of intermediate and bachelor level students. Here, it's a mythical story from uh, Europe and especially Scandinavia. And in today's discussion, we shall be talking about the story at a glance. There will be summary discussion and there will be Nepali discussion as well. I'm sure you'll accompany me till the end of this video. If you are new to my channel, please subscribe my channel, and if you think this is very important to be notified to your friends and fellows, please share among your friends and fellows. Okay, let's get started. Uh, Text is King Odin's wisdom. Norse mythology is the source, and the genre is fiction. Subgenre is mythical story, and setting Midgard, Jotunheim, Niflheim, Muspelheim. Character here, the title character is Odin. Odin, all father, eldest of the gods, as Bektam the wanderer in the story here. And another character is Vafthrudner, wisest the giant, and Mimir, the giant, who is the guardian of well of wisdom. Okay, here we go with the summary. Odin disguised himself as Bektam the Wanderer and headed towards Mimir's well. He met Vafthrudner, the wisest of the giants. He took the heads of the beings who strived to gain wisdom from him. They contested a game in which they would ask three questions, each putting their heads at stakes. Vafthrudner asked three questions. Tell me the name of the river that divides Asgard from Jotunheim. And the answer to this question that was given by Bektam was Ifling is the river that divides Asgard from Jotunheim. And this river's speciality is that it is dead cold yet never frozen. Another question that Vafthrudner asked to Wanderer. What are the names of the horses that day and night drive across the sky? Skinfax and Rimfax, these are the two horses. And another third question, what's the name of the plain on which the last battle we fought? And this plain is called the plain of Vygard, which is 100 miles long and 100 miles across. And this is plain Vygard. And Bektam answered his three questions rightly. However, Vafthrudner could not reply the first question asked by Odin. Hearing questions from Wanderer, Vafthrudner recognized that Bektam the Wanderer was not other than Odin, eldest of the gods. The first question was, what would be Odin's last words to his son, to that Balder, and that is that he would give whispering. And this should be known to only Odin, not others. And that question that Vafthrudner could not ask. Hearing question from Wanderer, Vafthrudner recognized that Bektam the Wanderer was none other than Odin, eldest of the gods. Although he could not answer first of his question, as I already mentioned here, the wisest of the giant answered other questions. Still, he was feared of losing his head on stakes. So, Vafthrudner requested Odin not to claim his head because he informed about all other things, and it was not he to answer that, only Odin. So, he could not answer. Still, he was feared of losing his head, and so Vafthrudner requested Odin not to claim his head and let him go on his way. He had to answer this question regarding the price that will Mimir asks for, drought from the well of wisdom that he guards. Vafthrudner made it clear that Odin should pay his right eye as a price. There will be no bargaining from that at any cost. Odin gave up his claim for Vafthrudner's head, and the wisest of the giant went on his way on his great stag. He went on turning neither to Asgard nor Mimir's well. This time Odin, as after
they departed after Runner departed, and it was Odin alone. And he went on turning neither to Asgard nor to Mimir's well. When he was heading towards south, he saw Muspelheim. Giant Surtur stood there with the flaming sword which he would use while warring against the gods. When he turned to north, he heard a roaring up. Cauldron Borgemler is it power itself out of Niflheim, the flesh of darkness and dread. And Odin knew that the world must not be left between Surtur, who would destroy it with fire, and Niflheim, that would gather it back to darkness and nothingness. So, Odin, the oldest of the gods, would have to win the wisdom that would help to save the world. Mimir, and he went to Mimir and asked for the drink from the well of wisdom. As he drank, the future became clear to him. Mimir asked for the pay as Odin's right eye. He plucked his right eye and paid duly. Odin All-Father endured the great pain without any groan or moan. Mimir's right eye was dropped into the well of wisdom and kept on shining to all who came to that place of the price that the Father of the gods had paid for his wisdom. Okay, this is the summary of the story. Now, let's go with the discussion of the story in Nepali. ओडिनको विवेक यो नर्स मिथकबाट लिएको कथा हो। विभिन्न पुराण मिथक जनताका परम्परागत विश्वासका कथाहरू, नीति कथाहरू, दन्त्य कथाहरूदेखि आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएका वैज्ञानिक कथाहरू अध्ययन गर्ने क्रममा स्क्यान्डिनेभिया, आजकल नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड भनेर चिनिने युरोपको इसाईकरणको चरम दबावमा पनि बाँच्न सफल पुराण र त्यसमा जोडिएका विभिन्न किम्वदन्तीहरू विद्यार्थीको ज्ञानको क्षितिजलाई वृद्धि गर्ने र वैश्विक संसारसँग परिचित गराउने उद्देश्यले ओडिनको विवेक कथा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। विभिन्न देशका विद्यालय तथा महाविद्यालयका तहमा सोलोमनको विवेक जस्तै ओडिनको विवेक पनि प्राज्ञिक चर्चाको विषयवस्तु बनाएको पाइन्छ। यहाँ जहाँ जेको पनि चर्चा हुन्छ त्यागको चर्चा हुन्छ। अब जसले त्याग गर्यो उसको चर्चा हुनुपर्छ। जसको त्यागले, जसको ज्ञानले, जसको विवेकले संसार सही मार्गमा हिँडेको छ उसको चर्चा हुनुपर्छ। यहाँ पनि ओडिनले गरेको त्याग, ओडिनले गरेको बलिदानबाट संसारलाई के शिक्षा दिन सकिन्छ त? आफू मात्रै लिन खोज्ने, अरूलाई दिन नचाहने मान्छेहरूको जमात बढ्दै गरेको सन्दर्भमा यो कथाले विद्यार्थी वर्गमा त्यस्तो भावनाको विकास गराउँछ। त्याग पनि यस्तो ठुलो चिज हो। जसले त्याग गर्न सक्छ, जसले ज्ञानको लागि त्याग गर्छ उसको महिमा कालौं तक भइरहन्छ भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुन्छ। यो कथाका अनुसार ओडिन नर्स पुराणका सृष्टिकर्ता अर्थात् हिन्दू धर्मका ब्रह्मा जस्ता देवता आफ्नो 8 खुट्टे हरिण नचढी, बाजको शिरास्त्राण, यो टाउको जोगाउने टोपी भन्छ, हेलमेट पनि हो, र स्वर्ण कवच र भाला एवं दण्ड नलिकन मानिसहरूको बस्ती मिडगाड हुँदै राक्षसहरूको बस्ती क्षेत्र जटुनहेम पार गर्दा उनी परमपिता ओडिन नभइकन भेक्टाम फिरन्ते भए। फिरन्ते भेक्टाम उनले गाढा नीलो रङको लबेदा पहिरेर यात्रुको छडी हातमा लिई हिँड्दै जाँदा उनी मिमिरको इनार कुवातर्फ अथवा जहाँ पानी एउटा ज्ञानको र विवेकको कुवा थियो त्यतातर्फ जाँदै गर्दा जटुनहेम नजिक पुगेका थिए। त्यहाँ उनले ठुलो हरिणमा चढेर सवार गरिरहेको एउटा अजङ्गको राक्षस नजिक आइपुगे। ओडिन अचम्मको विशेषता के थियो भने फिरन्तेको रूपमा हिँडे पनि उनी मान्छेको अघि मान्छे र राक्षसको अगाडि राक्षसको रूपमा देखिन्थे। ठुलो हरिणमा सवार भएको भीमकाय राक्षस छेउ उनी पुगे र दुवैजनाले एक आपसमा कुराकानी गरे। र तिमी को हो भाइ? ओडिनले राक्षसलाई सोधे। राक्षसहरूको सबभन्दा बुद्धिमान भ्याप्थरोडनर मुहम्मा, उसले भने। ओडिनले ऊ वास्तवमा विवेकशील श्रेष्ठ भएको महसुस गरे र भ्याप्थरोडनर कहाँ धेरै ज्ञानका भोकाहरू आउने र उसले त्यस्ता पहेली सोध्ने, जान्नेलाई ज्ञान सिकाउने र नजानेको शिर छिनाउने जस्ता काम गर्ने गरेको कुरा बताएपछि ओडिन आफू पनि उसबाट
केही ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न उत्साहित भएको खुलासा गरे। निच्च दाँत देखाउँदै खिस्स हाँसेर राक्षसले भन्यो, म तिमीसँग त्यो खेल खेल्न तयार छु, तर तिमीलाई थाहा छ यसको बाजी के हो? मैले हारेमा तिमीलाई मेरो शिर र तिमीले हारेमा मलाई तिम्रो शिर। तिमीले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको खण्डमा तिम्रो टाउको मलाई र मैले तिम्रो प्रश्नको उत्तर नजानेको खण्डमा मेरो टाउको तिमीलाई। अब खेलौँ पहेली भनेर दुवैजना खेल्न सुरु गरे। पहिलो पालो ओडिनले भ्याथ्रिउडनरको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने थियो। उसले 3वटा प्रश्न सोध्यो। जोटुनियमलाई आसगाडबाट छुटाउने नदीको नाम के हो? यो प्रश्नको उत्तर ओडिनले इफ्लिङ नदी, त्यो यस्तो नदी हो जति चिसो ठाउँमा भएर बगे पनि कहिले पनि नजम्ने, वैज्ञानिक नियमलाई चाहिँ छल दिने अथवा वैज्ञानिक नियमलाई मिथ्या छाड्ने, पानी 0 डिग्रीमा चाहिँ बरफ जम्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मिथ्या साबित गर्ने कुरा यो इफ्लिङ नदीले गर्दो रहेछ। अर्को छ दिन र रात आकाशमा सवार हुने घोडाका नाम के हुन्? ओडिनले यसको उत्तर स्किन फ्याक्स र रिम फ्याक्स भनेर दिए। यो पनि थाहा छ उनलाई। अब यो चाहिँ थाहा पाउँदाखेरि यो भगवानले बाहेक अरूले थाहा नपाउने र अनि त्यसपछि चाहिँ यो देवताहरूको चाहिँ अब त्यो आफू चाहिँ भ्याथ्रिउडनरले आफू बाहेक र देवताहरू बाहेक कसैले थाहा नपाउने कुरा यो फिरन्तेले कसरी थाहा पायो भनेर ऊ अचम्मित हुन्छ। अनि अन्तिम अर्को तेस्रो प्रश्न छ, अन्तिम युद्ध लडिने मैदानको नाम के हो? ओडिनले भाइगाड मैदान भन्छन्, अनि जसको लम्बाइ 100 माइल र चौडाइ पनि त्यत्तिकै नापको छ। दोस्रो प्रश्नको उत्तर केवल विवेक श्रेष्ठ राक्षस र देवताहरूलाई मात्र थाहा भएको, तर त्यो फिरन्तेले कसरी जाने भनेर भ्याथ्रिउडनर अचम्मित भएको मैले पहिला बताइसकेको छु। राक्षसका 3वटै प्रश्न ओडिनले दिएपछि अब प्रश्न सोध्ने पालो ओडिनको आयो। उनले सोधे, आफ्नो प्यारो छोरा बाल्डरको कानमा सुटुक्क भन्ने उसको बाबु ओडिनका अन्तिम वचन अथवा भनाइ के होला? यो प्रश्न सुनेर राक्षस भ्याथ्रिउडनर दङदास भएर जमिनमा ओर्लेर त्यो बटुवालाई ध्यानपूर्वक नजर लगाए। यसको उत्तर त ओडिनलाई मात्र थाहा हुन्छ। आफ्नो छोरालाई अन्तिम शब्दहरू के भन्ने कुरा उसको बाबुलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा होला? ओडिन बाहेक अरू कसैले यो प्रश्न गर्न सक्दैन। पथिक यो सक्दैनौ, त्यसो भएर पथिक तिमी नै ओडिन हौ, तिम्रा प्रश्नको म उत्तर दिन सक्दिनँ। ओडिनले भन्यो, अब तिम्रो शिर आफैसँग राख्ने हो भने मलाई उत्तर देऊ भनेर। बाजी त थापेको छ। अब आफूले संरक्षण गरेको ज्ञानको विवेकको इनारको जल पिउन मिमिरले कति मूल्य माग गर्छ होला? भ्याथ्रिउडनरले भन्यो, तिम्रो दाहिने आँखा माग्छ ओडिन। त्योभन्दा कम त उसले स्वीकार गर्दैन। दाहिने आँखा। धेरै आए मिमिरको इनारको पानी पिउन, तर सबैले त्यसको मोल सुनेर तर्सिएर भागे र आफूले मिमिरका प्रश्नको उत्तर दिएको हुँदा बाजी थापेको शिरको दाबी नगर, म अब जान्छु भनेर राक्षस आफ्नो बाटो लाग्न सुरु कस्यो। ओडिनले उसलाई शिरदान दिए। उनलाई उसको चाहिँ शिर छेदन गरेन, किनभने उसले सबै प्रश्न त उत्तर दिए थिएन। तैपनि उसलाई चाहिँ त्यो दान दिए र ऊ हरिण चढेर हिँड्यो। राक्षस छुट्टिएपछि परमपिता ओडिन आफ्नो दाहिने आँखा तिर्ने सवालमा मनमा धेरै विचार गरे। अब कसो गर्ने? उनी आसगाडतर्फ पनि गएनन्, मिमिरको इनारतर्फ पनि सुझेनन्। दक्षिणतर्फ जाँदै गर्दा मुस्पेलेम देखे, जहाँ ज्वालामा दन्केको तरवार देखे। त्यो तरवार सर्तरले देवताहरूसँग लड्दा प्रयोग गर्नेछ। अनि उनी उत्तरतर्फ फर्किए। त्यहाँ ठुलो कराईमा पाकेको पदार्थको डरलाग्दो आवाज, निफ्लेम अन्धकार र त्रासमा मिसिँदो छ। अनि ओडिनलाई थाहा भयो यो संसार सर्तर र निफ्लेमको बीचमा यसै छाडिनु हुँदैन। यसले संसारलाई आगोले ध्वस्त पार्ने र अन्धकार एवं रिक्ततातर्फ लैजान्छ। देवताहरूको सर्वश्रेष्ठ ओडिनले यो संसार बचाउन विवेकको विजय गर्नुपर्छ, विवेकमाथि विजय गर्नुपर्छ। अब प्रतिबद्ध भई हानि र पीडाको किञ्चित नमानी भोलि यो क्षति, यो आँखा एउटा दाहिने आँखा जिन्दाखेरि हुने क्षति त ठुलो क्षति छ, त्यो क्षतिको कुनै किञ्चित नमानी ओडिन मिमिरको इनारतर्फ जान्छ। त्यो इनार एग्ड्रसिल विशाल जरा मुन्तिर थियो। त्यो जरा जोटिनियमबाट बाहिर निस्केको थियो। त्यहाँ विवेकको इनारको संरक्षक मिमिर बसेको थियो, एउटा डरलाग्दो राक्षस।
उसले आफ्ना तीखा आँखा इनारको गहिरो पानीमा घोप्टिएर बसेको थियो, हेरिरहेको थियो। तिनो विवेकको कुवाको जल पिउने मिम्बिरलाई त्यहाँ को आयो को गयो जसलाई पनि चिन्न कठिनाइ हुँदैन थियो। देवताका सर्वश्रेष्ठ ओडिन र विवेक को कुवा इनारका संरक्षक राक्षस मिम्बिर बीच हार्दिकताका साथ भेटघाट भयो। सृष्टिकर्ताको विवेकको कुवाबाट पानी पिउने इच्छा सुनेपछि मिमिरले यो यसको लागि त ठुलो मूल्य केही मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्दा ओडिन अनि जति मूल्य तिर्नु परे पनि चुकाउनु परे पनि म तयार छु, मलाई पानी देऊ। ठुलो उसले चाहिँ ठुलो सिङमा पानी भर्यो र अनि दिएको जति पानी भर पिए। पिउँदा 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 उनले सारा संसार प्रष्ट देखे। त्यो संसारमा भएका विकृति विसङ्गति असङ्गति जे चाहिँ छन्, राम्रादेखि नराम्रा कुराहरू, के खतरा आइपर्दैछन्, के खतरा कसले सिर्जना गर्दैछन्, के हुँदैछ भन्ने कुरा सबै थाहा पाए। अब सारा दुःख व्यथा र अनि त्यसपछि त्यसका कारण थाहा पाए। ती कष्टका दिन धेरै पर नभएको र भविष्यमा मानव जगत र देवताहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखे। अन्यथा संसार नै ध्वस्त हुने अवस्था आउने उनले थाहा पाए। संसारमा निराशा, हत्या, हिंसा, बलात्कार, दुराचार, भ्रष्टाचार जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू, सामाजिक व्यथितिहरू र चाहिँ एउटा नैतिकता भुलेर गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू हुनेछन्। तीबाट बच्नको लागि र त्यहाँ निराशावादतर्फ चाहिँ र एउटा मानव सभ्यतालाई नै भड्कालोतिर हाल्ने कुरा अथवा एउटा देवताको सभ्यतालाई नै चाहिँ खतम पार्ने कुरालाई चाहिँ रोक्नलाई विवेकशीलताले काम गर्नुपर्ने भन्ने उनले महसुस गरे। पानी पिइसकेपछि ओडिनले आफ्नो दाहिने आँखा झिकेर मिमिरको हातमा थमाइदिए। मिमिरले त्यो आँखाको नानी विवेकको कुवामा खसाइदिए। तल तल धेरै तल ओडिनको आँखा डुब्दै डुब्दै गयो। आँखाको त्याग गरेका ओडिनले न कुनै ऐया लौ न कुनै प्रकारको चाहिँ एउटा पीडाको भावना, कुनै आवाज निकालेनन्। न दाहिने आँखाको आफ्नो शिरबाट झिकेर दिनुपर्दाको पीडा नै पक्यो। उनले सहेको पीडा त अत्यन्त डरलाग्दो थियो। त्यसपछि उनी आफ्नो बाहिर लभेदा पहिरेर त्यहाँबाट हिँडे। त्यहाँ हिँडे पनि उनको दाहिने आँखा मिमिरको इनारमा पानीमा टल्केको देखिन्थ्यो। त्यो त्यस्तो चिन्ह थियो जसले त्यहाँ आउने जो कोहीलाई सृष्टिकर्ता ओडिनले आफ्ना विवेकका लागि चुकाएको मूल्यको स्मरण गराउँथ्यो। उनको विवेकको सर्वश्रेष्ठ सबैलाई ज्ञान गराउँथ्यो। कथा यही हो। यो कथामा अब ओडिनले कस्तो योगदान गरे, कस्तो त्याग गरे, कस्तो एउटा किन त्याग गरे त? उनले ज्ञानको लागि गरेको त्याग। जब मान्छेले ज्ञानको लागि त्याग गर्दैन अनि ज्ञान अथवा विवेकको लागि त्याग गर्दैन, मान्छेले के थाहा पाउँछ? ओके, त्यसो भएर यो ज्ञानको त्याग गर्ने, ज्ञानको खोजीको लागि आफ्नो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ त्याग गर्ने मान्छेको कथाको चर्चा हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नर्स मिथोलोजी अथवा नर्स मिथकबाट हामीले ओडिनको आँखाको चाहिँ आँखा दिएर उसले चाहिँ चुकाएको मूल्य, ज्ञानको लागि विवेकको लागि उसले चुकाएको मूल्यको बारेमा थाहा हुन्छ। ओके, that's all with the discussion of the story in Nepali. Now let's go with the analysis. Odin gained his greatest wisdom from Mimir, a mysterious and ancient being who guarded a well whose waters were the source of all knowledge in the universe. Visiting one day, Odin asked for a drink from the well of knowledge. Mimir refused unless the god offered something of value in return. To satisfy his relentless thirst for wisdom, Odin sacrificed one of his eyes in exchange for the drink from Mimir's well, which gave him the enlightenment he sought. In many ways, Odin's sacrifice opened the door to deeper and broader knowledge on a scale only a god of his stature could appreciate. Odin was the ruler of the Aesir, a group of deities or gods in Norse mythology. Sometimes called All-Father, Odin played a central role in myths about the creation and destruction of the world. He was the god of war and earth, as well as god of wisdom, magic, and poetry. He sacrificed his eye in Mimir's well, and he threw himself on his spear Gungnir. In a kind of symbolic ritual suicide, he then hanged himself in Yggdrasil, the tree of life.
for 9 days and 9 nights in order to gain knowledge of other worlds and be able to understand the runes. Most myths surrounding Odin have to do with the acquisition of wisdom, including the story of how he lost his eye, as we have uh, studied in this story, Odin's wisdom. Okay, here Odin and the eye that is shining in the well. Odin asked for a drink, and Mimir replied that Odin must sacrifice an eye for a drink. Odin gouged out his own eye, dropped it into the well, and was allowed to drink from waters of cosmic knowledge. Odin is a widely revered god in Germanic mythology. Norse mythology is the source of most surviving information about him. Odin was the king of Asher tribe. Norse mythology, the source of most surviving information about him, generally portrays Odin as king of the gods and associates with him wisdom, healing, death, royalty, that gallows, knowledge, war, battle, victory, sorcery, poetry, frenzy, and the runic alphabet, and depicts him as the husband of the goddess Frigg. One of the most striking attributes of his appearance is his single piercing eye. His other eye socket is empty. The eye it once held was sacrificed for wisdom. He gave it so that he could drink from the well of wisdom. He acquired wisdom not for his personal benefit, but for the benefit of the world. He rides a horse that has 8 legs and travels with raven and wolf, who give information about what is happening in every corner of the world. Having placed one of his eyes in pawn with Mimir, he appeared as a one-eyed god, while the eye of Odin stayed shining up through the water, a sign to all who come to that place of the price that the father of the gods had paid for wisdom. Perhaps the not said, there is a price to be paid. All who have come here to drink have shrunk from paying that price. Will you? Eldest of the gods paid. I will not shrink from the price that has to be paid, Mimir, said Odin, all father. And as he drank, all the future became clear to him. He saw all the sorrows and troubles that would fall upon men and gods. But he saw, too, why the sorrows and troubles had to fall, and he saw how they might be borne so that gods and men, by being noble in affairs, by being noble in the days of sorrows and trouble, would live in the world of course that one day, a day that was far off indeed, would destroy the evil that brought terror and sorrow and despair into the world. As Odin was paying for his wisdom, there was no moan nor groan. Besides, the wisdom he got was more valuable than his eye. Okay, with this discussion, I've come to the end of my today's lesson, uh, King Odin's wisdom. I'm sure you got the points. If you have any queries, please put your ideas in my comment box. I should be very thankful for your time and patience. I will be back with other important videos for you. Till then, have a nice time.